Good afternoon all. So in the previous class we discussed about a uniform density function amma. Okay na? Uniform density function. What is a uniform density function formula? Small fx of x is equal to 1 by b minus a. Okay ma? There a and b are constants. Okay na? And we draw the plot for uniform density function. Okay na? Next uniform density function ni use cheskoni uniform distribution function calculate chesamamma. Okay na? So this uniform density function belongs to continuous random variable. Okay, uniform density function belongs to continuous random variable amma. Okay na? So daniki plots draw chesamu. We learn the applications also. Okay ma? So in this class we learn exponential density function, Poisson density function and a binomial density function. Okay ma? ఈ 3 topics నేర్చుకున్నాం. So చూడండి, previously we are having the examples of distribution and density functions amma. These are the 6 types. ఓకేనా? ఈ 6 types లో మనం యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా? So now in this class we learn the first one, exponential density function amma. Exponential density function. Density function means what is the representation of density function? Small fx of x amma. The density function representation is small fx of x. So here the exponential probability density function for a random variable x is defined as చూడమ్మా 1 by b e power minus of x minus a by b for x greater than a. For x greater than a అమ్మా. సో అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా రేంజ్ ఇచ్చాడో మనం దిస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్? కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మా. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ రేంజ్ వచ్చింది అంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటి అంటే అమ్మా, స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by b e power minus of x minus a by b. ఓకే అమ్మా? For x greater than a. For x greater than a. For x less than a, the density function is 0 amma. The density function is 0 for x less than a. Okay. So here where a and b are real constants, that a is in between minus infinity to infinity. A value అనేది మనకి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుందమ్మా. b is always greater than 0. ఓకేనా? b is taking as always greater than or greater than 0 amma. ఓకేనా? This is the formula for exponential density function. Okay amma? This is the formula for exponential density function. We remember this formula. So ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా మనం? ఎక్స్పోనెన్షియల్ అన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ దీంట్లో మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అ exponential density function. Density function కాబట్టి here we are representing as small fx of x amma. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో మనం ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలియగానే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి ఉన్న 6 టైప్స్ లో ఫస్ట్ మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ we are calculating the distribution function. Okay, we are calculating the distribution function. ఇప్పుడు మనకి గివెన్ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా డెన్సిటీ ఫంక్షన్, మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో విచ్ ఫార్ములా we are using for that? The relationship between density function and distribution function amma. Okay na? The relationship between density function and distribution function. So what is that? Capital Fx of x is equal to
ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి లోయర్ లిమిట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్. Based on the density function, exponential density function, what is the range for density function? X greater than a. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, x a కంటే ఎక్కువ వాల్యూ అయినప్పుడు, అవునా, x వాల్యూ a కంటే ఎక్కువ వాల్యూ గ్రేటర్ వాల్యూ అయినప్పుడు, అంటే వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ? లీస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? a అవుతుంది. ఓకేనా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే అమ్మా, ద లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ ఏ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా, లోయర్ లిమిట్ అనేది ఏ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్? అప్పర్ లిమిట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? ఈ ఏదైతే ఈవెంట్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నామో, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో, దట్ ఈవెంట్ ఈజ్ ద అప్పర్ లిమిట్. అదే ఈవెంట్ మనకి అప్పర్ లిమిట్ అవుతుందమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ ఏమో ఏ, అప్పర్ లిమిట్ ఏమో ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? 1/b e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ a by b. ఓకే అమ్మా. సో హియర్ that will be substituted here. 1/b e power minus of x minus a by b dx. ఓకే అమ్మా. లోయర్ లిమిట్ ఏ ఎలా వచ్చింది అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని లీస్ట్ వాల్యూ అనేది ఏ కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ ఏ వచ్చిందమ్మా. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఈవెంట్ ఉందో అదే ఈవెంట్ అప్పర్ లిమిట్ గా వస్తుందమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి that will be substituted here. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. ఓకే అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 1/b అనేది ఏంటి? కోఎఫిషియంట్. కాబట్టి దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బయటికి తీసుకురండి. సో హియర్ 1/b is the coefficient. ఓకే. సో దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/b. So what is the integration e power minus of x minus a by b dx? ఓకే మా. చూడండి దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ మనకి ఏ బిలు కాన్స్టెంట్స్, మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మొత్తం ఎలా ఉంది? e పవర్ ax. జనరల్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ ax is e power ax by a. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూడమ్మా, e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a by b. సో ఇక్కడ ఏముంది? -1/b ఉంది దీనికి కోఎఫిషియంట్. ఓకేనా. దీనికి కోఎఫిషియంట్ -1/b ఉంది, -1/b. సో -1/b ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆ -1/b అనేది డినామినేటర్ లో వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. డినామినేటర్ లో వస్తుంది. డినామినేటర్ లో 1/b ఉంటే అది సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? న్యూమరేటర్ కి వెళ్తుందమ్మా. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ b e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a by b, the limits are a to x. ఓకే మా. the limits are a to x. ఓకే మా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా స్టెప్ వేసాం కదా. సో అది ఎలా వస్తుందంటే అమ్మా, సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ అనేది ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ ముందు మైనస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంది చూడండి. ఎందుకని ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది? సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది? e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a by b అమ్మా. ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ మనకి -1/b ఉంది కదా, -1/b. కాబట్టి అది డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది -1/b అనేది. సో అది సింప్లిఫై చేసినప్పుడు b అనేది న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తుంది. మైనస్ ఉంది కదా, ఆ మైనస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను మిస్టేక్ చేశానమ్మా, ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో x మైనస్ a,
ఎక్స్ మైనస్ ఏ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ కి 1 ఏ కి 0 కాబట్టి ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ వి ఆర్ పుట్టింగ్ మైనస్ హియర్. ఓకే. మైనస్. ఓకేమా. సో ఇప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ లోయర్ లిమిట్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి. ఓకేనా, చూడండి అమ్మా, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి మిగులుతుందమ్మా. లిమిట్స్ వచ్చేసి ఏ టు ఎక్స్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మైనస్ ని పక్కన పెట్టండి. ఓకేనా, మైనస్ ని పక్కన పెట్టండి. యార్ మైనస్ ఈ పవర్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ అని రాస్తానమ్మా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ minus of x minus a by b. Okay ma. Here the limits are applied as x a. Upper limit x, lower limit a substitute చేయాలమ్మా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, మైనస్ ని పక్కకి తీసుకొచ్చేద్దాం. ఓకేనా, మైనస్ ని పక్కకి తీసుకొచ్చేస్తే ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ బదులు ఎక్సే కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ by b. Okay ma. మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఏ బై బి. ఓకేమా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఏ మైనస్ ఏ ఇస్ 0. ఓకేనా. సో ఏ మైనస్ ఏ 0 అంటే ఈ పవర్ 0 అవుతుందమ్మా. ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఈ పవర్ 0 ఎంత, 1 కదా. ఈ పవర్ 0 వాల్యూ ఎంత, 1. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, మైనస్ ఆఫ్ exponential of minus x minus a by b minus e power a minus a is 0. Anything power 0 value is 1. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో we are getting this. ఇప్పుడు లోపల మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, మైనస్ తో మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో మైనస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంటే 1 వస్తుంది. ఓకేనా. ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా, క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, అది అండర్స్టాండ్. ఎప్పుడు వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనకి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ లిమిట్స్ దగ్గర వస్తుందమ్మా. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ లిమిట్స్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకేనా.
x గ్రేటర్ దాన్ ఏ దగ్గర మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది అంటే అమ్మా క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ suppose if you are considering x equal to a, then what is the distribution function? If you are taking x equal to a, what is the distribution function? ఇక్కడ చూడండమ్మా a minus a ఏమవుతుంది 0, x బదులు a పెట్టుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు a minus a 0, e పవర్ 0, 1 minus 0 1. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా ఫైనల్ గా you are getting 0 ఎప్పుడు x is less than a అయినప్పుడు. ఓకే అమ్మా, 1 minus e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a బై b ఇప్పుడు x గ్రేటర్ దాన్ a అయినప్పుడు. ఓకే అమ్మా, at x equal to infinity also we are getting 1. ఎందుకని చూడండి ఇక్కడ x equal to infinity సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండమ్మా, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ a ఇన్ఫినిటీ, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత ఆల్రెడీ మనకి ప్రీవియస్ కూడా వచ్చిందమ్మా, రిమెంబర్ దిస్, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ 0, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ అనేది 0 అమ్మా. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ ఉంటే మనం లోయర్ లిమిట్స్ కానీ అప్పర్ లిమిట్స్ కానీ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఈ పవర్ మైనస్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలమ్మా. ఎందుకు అంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది సింపుల్ అయిపోతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఫైనైట్ వాల్యూ. ఓకే, సో అందుకని ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 కాబట్టి, సో అట్ x ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ the distribution function is 1 amma. Okay na, at x equal to infinity the distribution function is 1. Okay, so in this way we are getting the distribution function, exponential distribution function. 0 ఎందుకు వచ్చింది, x is less than a దగ్గర మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ చూడండి అమ్మా, x is less than a దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎంత 0, కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ 0 అయిపోతుందమ్మా. Okay now, so this is the exponential distribution function. So now we draw the plot for that. Exponential density function. What is exponential density function? Plot draw cheyali ante first manaki equation gurtundalama, 1 by b e power minus of x minus a by b. Identi exponential series, e power minus some value. So how the graph will be? e పవర్ x అయితే గ్రాఫ్ వచ్చేసమ్మా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, e పవర్ x గ్రాఫ్ అయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, e పవర్ మైనస్ x గ్రాఫ్ అయితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లాట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజ్ గా ఉండాలి. ఓకేనా, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ గా ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. అవునా, ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ దగ్గర ఏంటి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 0. ఓకేమా, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ 0 అమ్మా. ఓకేనా, 0 కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి అమ్మా ప్లాట్ ఎలా వస్తుందంటే, on x axis we are taking x, on y axis we are taking the density function f of x. చూడు x is less than a దగ్గర, x is less than a దగ్గర what is the density function 0. ఓకే 0. సో ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ a దగ్గర ఏమవ్వాలి, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ అవ్వాలి. ఓకేనమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ అవ్వాలి అంటే అది కొంచెం యాంప్లిట్యూడ్ తో ఉండాలి కదా. ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది, 1 by b యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది. ఈ 1 by b ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఫార్ములా నుంచి వచ్చిందమ్మా. కోఎఫిషియంట్ అనేది 1 by b ఉంది కాబట్టి హియర్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ చేసేటప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 1 by b ఉంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అమ్మా 1 by b దగ్గర నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, 1 by b దగ్గర నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో అట్ ఏ పొజిషన్ దగ్గర మనకి యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి 1 by b ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా,
సో ఏ నుంచి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అంటే ఇటు సైడ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ దగ్గర ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనమ్మా, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ అ గ్రాఫ్ ఫర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్ డ్రా చేయాలి మనం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్ ఎలా డ్రా చేస్తాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్ ఫస్ట్ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తెలిసి ఉండాలి మ్యాథమెటికల్ గా. For x is less than a, what is the distribution function? 0. For x greater than a, what is the distribution function? 1 minus e power minus of x minus a by b అమ్మ. అంటే ఇక్కడ మనకి e పవర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజెస్. ఓకేమా, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజెస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు 1 మైనస్ డిక్రీజింగ్ ఏమవుతుంది? టోటల్ గా 1 మైనస్ డిక్రీజింగ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజింగ్ అవుతుందమ్మా. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడమ్మా, యార్ సపోజ్ ఈ పవర్ మైనస్, సపోజ్ మనకి ఈ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి అనేది సపోజ్ మనకి ఫస్ట్ 0.8 ఉందని అనుకున్నామమ్మా. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి? 0.2 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 1 మైనస్ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి అనేది. సో ఇందాక 0.8 ఉన్నదల్లా ఇప్పుడు 0.6 అయింది. What is the result now? 1 minus 0.6, 0.4. Next 1 minus 0.5. Now what is the result? 1 minus 0.5. What is the result? 0.5. Next 1 minus exponentially decreasing kadamma, suppose 0.3. What is the result? 1 minus 0.3 is 0.7. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. హియర్ 1 minus e power minus of x minus a by b అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా, ఈ ప్లాట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ గా 1 మైనస్ 0.8, 1 మైనస్ 0.6 అంటే 0.8 నుంచి 0.6, 0.5, 0.3 అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు టోటల్ గా 1 మైనస్ టోటల్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనాయి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్? దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే అమ్మా, అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే 1 మైనస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఇక్కడ ఏమవ్వాలమ్మా? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ? ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ దగ్గర. ఓకేమా, నెక్స్ట్ at x equal to infinity the distribution function becomes 1. Okay ma, the distribution function becomes 1. So how the plot will be? Chudandi, see this plot. So for suppose here x, on x axis we are taking the x, on y axis we are taking the distribution function. ఈ మధ్యలో ఎక్కడో ఏ అనే పాయింట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అమ్మా. లెస్ దాన్ ఏ దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. గ్రేటర్ దాన్ ఏ దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర దట్ బికమ్స్ 1. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే అమ్మా 1 అవుతుంది. ఎందుకని? కంపల్సరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 1 అవ్వాలి. ఓకేమా, ఫైనల్లీ the distribution final value becomes 1 at infinity. అందుకని సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్ ఎలా వస్తుంది అంటే అమ్మా, ఏ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫైనల్లీ దట్ బికమ్స్ 1. ఫైనల్ గా 1 కి రీచ్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేసామమ్మా?
So first we remember this density function formula. From this density function, we are calculating the distribution function. Okay. After finding the distribution function, we draw the plot for density and distribution functions. Okay, ma? So next, చూడండి ఈ ప్లాట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? If you are considering the density function at A, what is the amplitude? A దగ్గర amplitude ఎంత ఉందమ్మా? 1/b ఉంది. ఓకేనా? సో డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ చూడగానే ఏమవుతుంది? ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ అనే పొజిషన్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ 1 అవుతుంది కదా. ఈ పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. చూడండి, ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ హ్యాస్ ఏ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ 1/b at x equal to a. చూడండి అమ్మా, గ్రాఫ్ చూసి మనం ఈ పాయింట్స్ రాయొచ్చు. ద మాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 1/b at x equal to a. Okay. The function starts at x equal to a and exponentially decreases to 0 at x equal to infinity. అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్? ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ అయి 0 కి రీచ్ అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. దిస్ ఈజ్ అ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. The distribution function starts at x equal to a and exponentially increases to 1 at x equal to infinity. ఓకే అమ్మా, ఇవి రెండు పాయింట్స్ మనకి గ్రాఫ్ చూడగానే అర్థమైపోతాయి అమ్మా. ఈ 2 పాయింట్స్ చూడండి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది ఏ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఏ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అది 1 కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకేమా. సో అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. ది ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ రిసీవ్డ్ బై రాడార్ రిసీవర్స్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే యాక్చువల్ గా మనం రాడార్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్. ఓకేనా. సో యాక్చువల్లీ ది సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు 4-1 లో వస్తుంది. సో ఈ రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్, ఈ రాడార్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే అమ్మా, సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్పేస్ ఆర్ నాట్. అంటే సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటే అది ఆబ్జెక్ట్ అనేది పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉందా లేదా అనేది మనకి చెప్తుంది. ఎలా చెప్తుంది అంటే సమ్ ఎకో విల్ బి గెటింగ్ బై ది రాడార్ రిసీవర్స్. ఎకో అనేది వస్తుందమ్మా. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎకో అనేది వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎకో we know whether the object will be present or not. ఓకేనా. సో అంటే ఎప్పుడైతే రాడార్ రిసీవర్స్ దగ్గరికి ఎకో వచ్చిందో పర్టికులర్ టార్గెట్ ఉందా లేదా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎకో we know the information about that target. సో ఆ ఎకోని బేస్ చేసుకొని మనకి టోటల్ గా అక్కడ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ టార్గెట్ ఉందో దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి తెలుస్తుందమ్మా. సో దాన్ని ఏంటి అంటే ఇక్కడ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుందమ్మా రాడార్ రిసీవర్స్ దగ్గర. ఓకేనా. ఆ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి అందులో కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో అది మీకు తర్వాత వస్తుంది. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ రాడార్ రిసీవర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ చూడండి, రెయిన్ డ్రాప్ సైజెస్ when a large number of rainstorm measurements are made are also exponentially distributed. ఓకేనా. So these are the applications of exponential density and distribution functions. Okay ma. Next, Poisson density function. Okay na. Next, Poisson density function. Okay. So here Poisson's probability density function for a discrete random variable x is given by, చూడమ్మా density function కదా ఇక్కడ. What is the representation for density function? Small fx of x amma. Okay na. That is equal to e power minus k summation k equal to 0 to n d power k by k factorial del of x minus k del of x minus k amma. చూడండి. So here small fx of x equal to e power minus k summation k equal to 0 to n
b power k by k factorial del of x minus k. This is the formula for Poisson density function. This formula is remember. Okay, ma? This formula is remember. What do we observe based on this formula? This formula చూడగానే మనం ఏమి observe చేయొచ్చు? Is it belongs to discrete or continuous? Is it belongs to discrete or continuous? Random variables. So ఈ ఫార్ములా చూడగానే మనకి ఈ పాయిసన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి రిలేటెడా కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి రిలేటెడా అమ్మా? See the summation. When we are using the summation for discrete random variables amma, for discrete random variables again inkodi kuda choose cheppochu manam idi del of x minus k del impulse function eppudu ostundi manaki discrete random variable lo ostundamma. deniki ostundi? density function ki ostundi. okay na? discrete random variable aithe density function lo manaki impulse function ostundamma. సో ఇది చూడగానే మనం ఇది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సమ్మేషన్. ఈ సమ్మేషన్ చూడగానే మనకి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని ఐడియా వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్? మనం ఫార్ములా ఏమన్నా యూజ్ చేయాలా? రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేయాలా? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి అదేం అవసరం లేదమ్మా. సో ఈజీగా సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుంది? మనకి ఓన్లీ ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేంజ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెల్ విచ్ ఫంక్షన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్? యూ. ఓకే అమ్మా. సో ఇందులో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇంటిగ్రేషన్ పెట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ రాసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పాయిసన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఏం చేయొచ్చు? జస్ట్ డెల్ తీసేసి యూ పెడితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది. అంతే కదా? మనకి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్? అది రిమెంబర్ summation I equal to 1 to n p of xi u of x minus xi distribution function అయితే. density function అయితే small f of x equal to summation I equal to 1 to n p of xi del of x minus xi. ఓకే అమ్మా. అంటే ఇక్కడ మనకి p of xi ఏమవుతుంది చూడండి, del of x minus xi. xi అనేది k అనుకోండి అమ్మా. p of xi ఏమవుతుంది మనకి? ఇది ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుందమ్మా. p of xi ఏమవుతుంది? ఈ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ xi కి ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ ఉందో అది మొత్తం p of xi అవుతుందమ్మా. ఏముంది కోఎఫిషియంట్? e పవర్ మైనస్ k ఇంటూ b పవర్ k బై k ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది మొత్తం మనకి p of xi అవుతుందమ్మా. రిమెంబర్ దిస్. జనరల్ గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ గానీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గానీ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు మనకి ఫార్ములాస్ ఏంటి అంటే అమ్మా, సమ్మేషన్ I ఈక్వల్ టు 1 to n p of xi u of x minus xi. అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయితే సమ్మేషన్ I ఈక్వల్ టు 1 to n p of xi del of x minus xi కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ u of x minus xi కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అదే p of xi అవుతుంది. del of x minus xi కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అదే p of xi అవుతుంది. ఓకేనా? రిమెంబర్ దిస్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా ఏంటంటే అమ్మా, ఈ పాయిసన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని చూడగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే దిస్ బిలాంగ్స్ టు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. దిస్ బిలాంగ్స్ టు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మా. సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ b అనేది ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్ అమ్మా. దట్ విల్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ విల్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా? చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చిన్నగా లైన్ పడింది కదా, అదేం లేదు, అరేంజ్ చేసేయండి. ఓకేనా? అరేంజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఇది గీత ఏంటి అని మాత్రం థింక్ చేయదు, ఇది జస్ట్ పడింది అంతేను. ఇది అరేంజ్ చేయండి. b పవర్ k బై k ఫ్యాక్టోరియల్ del of x minus k. ఓకే అమ్మా. సో ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే జస్ట్ డెల్ బదులు యూ పెడితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది.
అవునా? చూడమ్మా, పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మొత్తం అదే అమ్మా, e పవర్ మైనస్ k సమ్మేషన్ k ఈక్వల్ టు 0 to n b పవర్ k బై k ఫ్యాక్టోరియల్ u ఆఫ్ x మైనస్ k. చూడండి, ఓన్లీ డెన్సిటీ అయితే డెల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే u. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద చేంజ్ హియర్ బికాస్ దిస్ విల్ బి ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి. ఓకేమా? కంటిన్యూస్ అయితే మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ విల్ బి ద పాయిజన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మా. ఓకేనా? సో మనకి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు గ్రాఫ్స్ ఎలా వస్తాయో తెలుసు కదా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయితే ఇలా స్టెప్ వైజ్ గా వస్తుంది. సో ఇది ఊరికే మోడల్ గ్రాఫ్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ మోడల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ రిలేటెడ్ కదా, దిస్ బిలాంగ్స్ టు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు మనకి ప్లాట్స్ ఎలా వస్తాయి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అయితే స్టెప్ వైజ్ వస్తాయి, స్టెప్ వైజ్ ఇంక్రీజింగ్. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయితే ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో జస్ట్ మోడల్ గ్రాఫ్ లాగా డ్రా చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద పాయిజన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే అమ్మా, చూడండి, Poisson's distribution is the approximated function of the binomial distribution function. చూడండి, binomial నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో అది ఎలా వచ్చిందో చెప్తానమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి b ఉంది కదా, కాన్స్టెంట్ b ఉంది కదమ్మా, b పవర్ k బై k ఫ్యాక్టోరియల్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ b అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఆ b ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ p. క్యాపిటల్ n అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ n? ఇక్కడ మనం ఎంత వరకు అయితే తీసుకుంటున్నామో దట్ విల్ బి క్యాపిటల్ n సమ్మేషన్ లో. p అంటే దట్ టెండ్స్ టు 0, దట్ విల్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే అమ్మా? సో హియర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాల్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే పాయిజన్స్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అప్లికేషన్స్ అమ్మా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాల్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు సమ్ కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సపోజ్ బిట్వీన్ 2 PM to 3 PM how many calls we are getting, how many calls that call center getting. సో అంటే సో సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఎన్ని కాల్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ లేదు, ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ శాంపిల్. సపోజ్ మన దగ్గర కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో డిఫెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాథోడ్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ ఇంటర్వల్. ఓకేనా? సపోజ్ మనకి ఇక్కడ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, అందులో సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతాయి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే కొంత టైం ఇంటర్వల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అయినాయి. అంటే ఇలాగ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేమమ్మా. అట్ దట్ పొజిషన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పాయిజన్స్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్. ఓకే అమ్మా? చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ హియర్ సో b ఈక్వల్ టు n ఇంటూ p అన్నాం కదా, దట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ t seconds, capital T seconds, and the average rate of counting the items or the average rate of arrival of an item is lambda. అంటే మనం యావరేజ్ రేట్ అనేది లాంబ్డా గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద కాన్స్టెంట్ b ఈస్ గివెన్ బై b ఈక్వల్ టు లాంబ్డా t. ఓకేమా? b అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ లో పాయిజన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గానీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ గానీ అప్ టు సమ్ ఇంటర్వల్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాము అనుకోండమ్మా, అప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి, ఈ b వాల్యూ అనేది తెలియాలి. ఫస్ట్ b వాల్యూ తెలిస్తేనే ఆ b వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కావాలంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కావాలంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, b వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దట్ b వాల్యూ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ లాంబ్డా t. ఇక్కడ లాంబ్డా ఏంటి అంటే అమ్మా యావరేజ్ రేట్, క్యాపిటల్ T అంటే ఏంటి అంటే టైం పీరియడ్, హౌ మచ్ టైం పీరియడ్ విల్ బి టేకింగ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం.
సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లేదు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, కాన్స్టెంట్ బి కావాలి. సో కాన్స్టెంట్ బి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకేనా, చూడమ్మా. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ అరైవింగ్ అట్ ఏ కాల్ సెంటర్ ఈస్ 200 per hour. చూడమ్మా, if the number of calls arriving at a call center is 200 per hour, the time taken to attend the call is 18 seconds. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఇక్కడ మనం బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాము, కాల్ సెంటర్ లో అవర్ కి 200 కాల్స్ వస్తున్నాయి, అవర్ కి 200 కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్క కాల్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 18 సెకండ్స్ పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, కాన్స్టెంట్ బి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాన్స్టెంట్ బి కి ఫార్ములా ఏమని చెప్పాము, లాంబ్డా టీ. లాంబ్డా అంటే ఏంటి, యావరేజ్ రేట్. క్యాపిటల్ టీ ఏంటి, టైం పీరియడ్. సో చూడండి, సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు యావరేజ్ రేట్ ఎంత, 200 per hour. సో టైం టీ ఎంత, ఒక్కొక్క కాల్ ఎంతసేపు అటెంప్ట్ చేస్తున్నాము, 18 సెకండ్స్. అంటే ఇది క్యాపిటల్ టీ 18 సెకండ్స్. ఇదేమో అవర్ లో ఉంది, ఇదేమో సెకండ్స్ లో ఉంది. అలా ఉండకూడదు కదా, మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అన్నిటినీ ఒకేలాగా మార్చుకోవాలి. కాబట్టి ఈ అవర్స్ ని ఏమంటాము అంటే సెకండ్స్ లోకి మార్చుకుందాం. ఈ అవర్స్ ని సెకండ్స్ లోకి మార్చుకుందాం. 200 per hour. అవర్ అంటే 60 minutes. మినిట్ ని కూడా మినిట్ లో కూడా ఉంచుకోకూడదు, సెకండ్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. మినిట్ ఈక్వల్ టు 60 seconds. కాబట్టి 1 hour ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 60 into 60 seconds. అవునా, 60 into 60 seconds. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, 200 divided by 60 into 60 per second. అంటే సెకండ్ కి ఎన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయి అంటే 200 by 60 into 60 కాల్స్ వస్తున్నాయి. అవర్ కి 200 కాల్స్ అయితే ఓకే అమ్మా, టీ ఈక్వల్ టు 18 seconds. సో మనకి ఏం కావాలమ్మా, బి వాల్యూ కావాలి. లాంబ్డా ఇంటూ టీ. లాంబ్డా వాల్యూ తెలుసు, టీ వాల్యూ తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 0 0 0 0 క్యాన్సిల్, 6 3s ఓకేనా, 3 2s ఓకే. సో 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే టోటల్లీ ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 36 by 36, దట్ ఈస్ 1. అంటే ఫైనల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద బి వాల్యూ యాజ్ 1. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది. అంటే ఇలాగా ఈ ప్రాబ్లం ఏది ఇచ్చినా కానీ మనకి బి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలమ్మా. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కాన్స్టెంట్ బి బై యూజింగ్ ద పాయిసన్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే అమ్మా. సో ఈ పాయిసన్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. చూడండి, మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. డెల్ బదులు యూ పెడితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్, ఎందుకు, సమ్మేషన్ ఉంది కాబట్టి. సో దానికి మోడల్ గ్రాఫ్స్ డ్రా చేసేయచ్చు. ఓకేనా, ఓన్లీ 2 steps మోడల్ గ్రాఫ్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి స్టెప్ వైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డెన్సిటీ వచ్చేసి ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ లా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ జస్ట్ హియర్ we are taking b equal to lambda t. Based on the problem we are considering this formula. Okay, so this is about the Poisson density and distribution function. Okay ma. Next, binomial density function. Binomial density function. చూడమ్మా, బైనామియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బైనామియల్ అంటే like binary numbers. What are the binary numbers? Already you know. What are the binary numbers? 1 and 0. అవునా, 1 and 0 ని మనం బైనరీ నెంబర్స్ అంటాం. ఎన్ని నెంబర్స్ అవి 1 and 0? 2 నెంబర్స్ ఓన్లీ కదా. అంటే ఇక్కడ మనం బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మనకి 2 అవుట్కమ్స్ మాత్రమే వస్తాయో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి మనం బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటామమ్మా. చూడండి, బైనామియల్ అంటే అన్నిటికీ మనం కన్సిడర్ చేసుకోమమ్మా. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు, గేమ్
ఏదైనా కానీ దేనికైతే ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అయితే మనకి ఓన్లీ టూ అవుట్కమ్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయో వాటిల్లో మాత్రమే మనం బైనామియల్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటామమ్మా. ఓకేనా? చూడండి, కన్సిడర్ an experiment only two possible outcomes per trial. Suppose tossing a coin, head and tail కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ పర్ ట్రైల్ అంటే మనం ఒక ట్రైల్ అంటే ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ కే ఛాన్సెస్ ఉంటే అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి మనం ఈ బైనామియల్ ని అప్లై చేస్తామమ్మా. ఓకేనా? సచ్ యాజ్ 1 or 0 లేదు tails or heads. So like this applications we are using binomial density function. Okay ma? So చూడండి, if the experiment is repeated for n trials, then the binomial probability density function of a discrete random variable x is defined as. అంటే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అంటే ఒక ట్రయల్ కి ఓన్లీ టూ అవుట్కమ్స్ వచ్చే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం n టైమ్స్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఈ బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు టాసింగ్ ఏ కాయిన్ కి మనకి అవుట్కమ్స్ హెడ్ అండ్ టైల్ ఓన్లీ 2నే ఉన్నాయి, అందుకని దట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు బైనామియల్ అంటున్నాం కదమ్మా. ఆ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ మనం 20 టైమ్స్ టాస్ చేసాం. ఫస్ట్ కాయిన్ ని టాస్ చేసాం, మళ్ళీ సెకండ్ కాయిన్ ని సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే కాయిన్ ని టాస్ చేసాం, థర్డ్ టైం టాస్ చేసాం, ఫోర్త్ టైం, అలా 20 టైమ్స్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 3 tails అవుట్ ఆఫ్ 20 టైమ్స్? 20 టైమ్స్ చేసినప్పుడు 3 tails రావడానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? అప్పుడు చూడండి, మనం జనరల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట. టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అదే సపోజ్ కాయిన్ ని 2 టైమ్స్ టాస్ చేసాము, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 1 tail అన్నాం అనుకోమ్మా, అప్పుడు మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే 2 టైమ్స్ టాస్ చేసాం కాబట్టి. ఎలా వస్తుంది? 2 టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? హెడ్ హెడ్, హెడ్ టైల్, టైల్ హెడ్, టైల్ టైల్. మనం ఏం అడిగాము? ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 1 tail. 1 tail వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హెడ్ టైల్, టైల్ హెడ్, 2 పాసిబిలిటీస్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 2 డివైడెడ్ బై 4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 4 అంటే 1/2. ఈజీగా మనం చెప్పేసాం, ఎందుకని? కాయిన్ ని 2 టైమ్స్ టాస్ చేసాం కాబట్టి. అదే కాయిన్ ని 20 టైమ్స్ టాస్ చేసాము, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 3 tails? అప్పుడు మనం 20 టైమ్స్ చేసాము అంటే మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? 2^20 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. 2^20 పాసిబిలిటీస్ అంటే ఎంత వాల్యూ? 1024 into 1024. అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? అన్ని పాసిబిలిటీస్ ని మనం రాయగలమా? అన్ని పాసిబిలిటీస్ లో 3 నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి అని కౌంట్ చేయగలమా? చేయలేం కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం అమ్మా. బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. చూడండి, ఇఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఫర్ n trials, n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇది ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు. అదే 2 టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు మనం కౌంట్ చేసి చెప్పేసాం విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో. అదే 20 టైమ్స్ అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కానీ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. అన్ని పాసిబిలిటీస్ కూడా మనం వేయలేం కదా. at that position, at that situation we are using this binomial density function amma. Okay na? So అంటే ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ n trials చేసినప్పుడు then the binomial probability density function of a discrete random variable x, binomial density function formula చూడండి అమ్మా. summation k equal to 0 to n nck p power k into 1 minus p whole power n minus k del of x minus k. Okay ma? Del of x minus k. Okay na? చూడండి, summation k equal to 0 to n nck. n ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, ఎన్నిసార్లు చేసాము ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది n అమ్మ. క్యాపిటల్ N, nck p power k into 1 minus p whole power n minus k del of x minus k.
Observe this density function. Is it belongs to discrete random variable or continuous random variable? Observe this, discrete or continuous random variable. How we are getting the distribution function? మనకి distribution function ఎలా వస్తుంది? ఇందులో ఏముంది? సమ్మేషన్ ఉందా, ఇంటిగ్రేషన్ ఉందా? సమ్మేషన్ ఉంది. సమ్మేషన్ ఉంది అంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు discrete random variable. ఓకే మా, సమ్మేషన్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ అది మనకి discrete random variable అమ్మ. discrete random variable అయినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం ఏమన్నా? నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెల్ వి ఆర్ పుట్టింగ్ యూ. ఓకేనా? మనం ఈ ఒక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ విచ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్? బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా? జస్ట్ డెల్ తీసేసి యూ పెడితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాసాను చూడండి, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏది? డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు అమ్మా. ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ for discrete random variables small fx of x equal to summation ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. డిస్క్రీట్ అనగానే సమ్మేషన్ ఉంటుందమ్మా. p of xi del of x minus xi capital fx of x distribution function summation I equal to 1 to n p of xi u just del బదులు u. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే u ఉంటుంది, డెన్సిటీ అయితే డెల్ ఉంటుందమ్మా కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ అ బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్? The binomial distribution function is just same formula, del కి బదులుగా u పెట్టుకుంటామమ్మా. ఓకేనా? del కి బదులుగా u పెట్టుకుంటాం. దీని ప్లాట్ ఎలా ఉంటుంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్, బైనామియల్ డెన్సిటీ, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది కూడా డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబులే కాబట్టి పాయిజన్ కి ఎలా అయితే ఉంటుందో దీనికి కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకేమా? సో హౌ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే u అంటే స్టెప్ వైజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఉంటుంది. డెన్సిటీ అంటే ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనం ఫార్ములాలో NCK అంటున్నాం కదమ్మా. NCK హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ NCK? మనం బైనామియల్ థీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో, బైనామియల్ థీరమ్స్ NCR అని వస్తుంది. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ NCR? n ఫ్యాక్టోరియల్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. సేమ్ అదే అమ్మా ఇక్కడ కూడా NCK కాబట్టి. సో ద వాల్యూ ఫర్ NCK ఈస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ k ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ k ఫ్యాక్టోరియల్. Okay ma? So this is the binomial density function and a distribution function. So applications. The distribution can be applied to many games of chance, detection problems in radar and sonar, and many experiments having only 2 possible outcomes in any given trial. And ఇప్పుడు సపోజ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా. సో ఆ గేమ్స్ లో మనకి ఏం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? వెదర్ హిట్టింగ్ ఆర్ నాట్, అంటే కొలైడ్ అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదా. సపోజ్ ఏదైనా గేమ్స్ తీసుకుంటే అంటే అక్కడ ఓన్లీ 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అవునా? సో నెక్స్ట్ డిటెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ రాడార్. అంటే సపోజ్ మనకి ఇందాక చెప్పాను కదా, రాడార్ అంటే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ అని. అంటే ఒక టార్గెట్ ఉందా లేదా, అంటే ప్రెసెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ కి ప్రెసెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటే అక్కడ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఉంటాయో అంటే 2 అవుట్కమ్స్ అమ్మా. ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఉంటాయో ఫర్ ఆల్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వి ఆర్ యూజింగ్ బైనామియల్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మా. ఓకేనా? బైనామియల్ డెన్సిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే మా? సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. So now in this class we learn, చూడమ్మా ఇక్కడ మనం 3 టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం అమ్మా ఇవాళ. ఏంటి?
ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ప్రతి దాంట్లో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అమ్మా, ప్రతి దాంట్లో డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయితే ఈ ఫార్ములా మీరు ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓన్లీ 3 ఫార్ములాసే ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి, ఓకేనా. ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, అలాగే Poisson density function, this formula. Next is binomial density function, this formula. Okay na? So ఇవి వస్తే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసినట్టే కదా. ఈ పాయిజన్ బైనామియల్ అయితే ఈజీ, డెల్ బదులు యూ రాస్తే వచ్చేస్తుంది, అవునా. డెల్ బదులు యూ రాస్తే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది, అవునమ్మా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఒక్కటి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ కి రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వస్తుందమ్మా. మనకి ఇవి వచ్చిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి డ్రా ది మోడల్ ప్లాట్స్, మోడల్ గ్రాఫ్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఖచ్చితంగా. అండ్ అప్లికేషన్స్, ఓకే అమ్మా, అప్లికేషన్స్. ఓకే, now I am taking the attendance. ఓకే అమ్మా. ఓకే అమ్మా. సో ఇవాళ ఏదైతే క్లాస్ చెప్పానో ఈ 3 టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేసేయండి, ఓకేనా. ఈవినింగ్ జస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ కూర్చుంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా, ఓకేనా. ఈ ఈక్వేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దెన్ యూ రిమెంబర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఇవన్నీ గుర్తుంటాయమ్మా ఖచ్చితంగా, ఓకేనా. సో all of you learn these 3 density and distribution functions: exponential, Poisson, binomial. Okay ma, thank you.